کا خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عید کو صرف خوشی کے طور پہ نہیں لیتے تھے، صرف یہ کہ ہم کھانا بنائیں، کھانا کھائیں، نئے کپڑے پہن دیں یا صرف خوشی خوش ہو جائے، نہیں، بلکہ سلف صالحین کا طریقہ یہ تھا، وہ عید کو اس خوشی کے ساتھ ساتھ اس عید کے دن کو شکر گزاری کا دن رکھتے تھے، وہ اس عید کو دعاؤں کے لیے خاص کرتے تھے، وہ اس عید کو ذکر و اذکار کے لیے خاص کرتے تھے، کیونکہ یہ دن ہی ایسا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم اس عید کے دن کی عظمت کا اندازہ آپ کو اس چیز سے لگے گا کہ آج ماہ صیام کے روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین کی مغفرت عام ہوتی ہے، اتنی عظمت ہے اس میں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اور آج کے دن دعاؤں کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عید کے دن عیدگاہ کی طرف جاؤ، مرد ہو، عورتیں ہو، بوڑھے ہو، بچے ہو، جوان ہو، سارے لوگوں کو آج عید کے دن عیدگاہ میں آنا ہے۔ وہ کیوں آنا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان خواتین کے بارے میں پوچھا گیا جن کو کچھ دنوں میں نماز نہیں پڑھنی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی بولا وہ بھی عیدگاہ میں آئیں گے۔ وہ کیوں آئیں گے عیدگاہ میں؟ کیونکہ وہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج عید کا دن خصوصی طور پر دعاؤں کا دن ہے، اس لیے عیدگاہ میں آتے ہیں، اپنی مغفرت کر کے جاؤ۔ آج یہ مغفرت اللہ رب العالمین کی عام ہوتی ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ اسی لیے جو ہی شوال کا چاند نظر آ جاتا ہے، ماہ صیام اپنے اختتام پر پہنچتا ہے، اسلام کا حکم ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لوگوں اللہ رب العالمین کی توحید کے کلمات کو بلند کرو۔ اسی لیے چاند دیکھتے ہی ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کریں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اس عید کا پیغام ہے، ماہ رمضان کا پیغام ہے، اس کے اختتام میں اور عید کی ابتدا میں اللہ رب العالمین کی توحید اور اللہ رب العالمین کی بڑائی کو بلند کرنا ہے۔ اور اسی لیے ہم اپنے جب عید کا دن شوال کا چاند نظر آتا ہے، مسلمانوں کا شیوا رہتا ہے، اسلام کے شعار کو بلند کرتے ہیں، بلند آواز سے اللہ رب العالمین کی تکبیرات کو بلند کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں بھی حکم دیا گیا کہ آج عید کا دن ہے کہ آپ لوگوں کو بلند آواز سے تکبیرات کہنی ہے، لیکن اس کا وقت ہے، وہ وقت جا چکا۔ شوال کا چاند نظر آتا ہے یعنی کل شام سے بلند آواز سے تکبیرات کہنی ہے۔ کتنے لوگوں نے کتنے بار تکبیرات کہی ہوں گی، اللہ رب العالمین کے ہاں اس میں نیکیاں لکھی گئی ہوں گی۔ اور یہ تکبیرات صرف اس وقت تک پڑھنی ہے جب نماز ختم ہو گئی، امام کھڑا ہو گیا، تکبیرات بند ہو گئی، اب نیکیوں کا یہ والا دروازہ بند ہو گیا، اب اس میں آپ کوئی نیکی ایڈ نہیں کر سکتے۔ اس لیے جب بھی ہم عید کا اگلا دن شوال کا چاند نظر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے، اور ہم بھی لوگوں کو کہتے ہیں کہ لوگوں بلند آواز سے تکبیرات کو ہو، اللہ رب العالمین کی تکبیرات بلند کرنے سے نیکیاں بڑھتی ہے، لیکن اس کا ٹائم ہوتا ہے، اس کا وقت ہوتا ہے جو جا چکا۔ اور دوسرا بڑا عظمت والا مہینہ ہم سے ودا ہوا ہے، وہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے۔ لوگوں معلوم نہیں آپ کو کتنی عظمت والا مہینہ ہے، یہ کتنی برکت والا مہینہ تھا، یہ جو آپ سے جا چکا، جو ہم سے ودا ہو چکا، جس شخص کو آیا کتنا اس نے اللہ رب العالمین کے خزانے سے لوٹا، اور آج خزانے اللہ رب العالمین کے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا تھا، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا تھا، لیکن کون ہے جس نے جنت کمائی اس ماہ رمضان کے مہینے میں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے آئے، ممبر پر چڑھے، آمین کہا، دوسرے ممبر اس پائے پہ چڑھے، پھر آمین کہا، تیسرے پائے پہ چڑھا، پھر آمین کہا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ آمین آمین کیا کہا؟ کہا جبریل آئے تھے، اللہ کا فرشتہ آیا تھا، کہہ رہا تھا، بد دعا کر رہا تھا اس انسان کے لیے جس نے ماہ صیام پایا لیکن اپنی مغفرت نہیں کی، مغفرت نہیں کرا سکا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد نصیب انسان کی بد دعا پر آمین کہا۔ کو مطلب یہ ہوا کہ ماہ رمضان مغفرت کے لیے آیا تھا،
कौन है जिसने अपने गुनाहों की मगफिरत करा दी होगी? उन्हीं लोगों की तो ईद है, उन्हीं लोगों के लिए तो सबसे बड़ी खुशबख्ती है जिन्होंने माह रमजान की कदर की और अपने गुनाहों की मगफिरत करा दी। क्योंकि ये तो वो महीना था जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माह रमजान की हर रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम की आग से मुसलमानों की गर्दन को आजाद कर देता है। हे इलाहुल आलमीन, हम सब लोगों की गर्दनों को जहन्नम से आजाद फरमा दे, हमारे वालिदैन की गर्दनों को जहन्नम से आजाद फरमा दे। लेकिन इस ईद के ताल्लुक से दो चार बातें कहना चाहूंगा। ये ईद, ये माह रमजान मुसलमानों को बहुत सारे पैगाम देने के लिए आती है और उन पैगामों में एक ये है कि इस ईद को सादगी से मनाया जाए। सादगी से मनाने का मतलब ये नहीं कि आप पुराने कपड़े पहनोगे, बल्कि ये हुक्म हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप नए कपड़े पहनो, कपड़े धोकर पहनो, खुशबू लगाओ, गुस्ल करके आओ और एक रास्ते से आओ, दूसरे रास्ते से वापस जाओ। लेकिन ये हुक्म औरतों के लिए नहीं है। मेरी माएं बहनें ध्यान से सुने कि औरतों के लिए ये हुक्म नहीं है कि वो ईद के दिन सज धज के ईदगाह की तरफ आए। ये हुक्म सिर्फ मर्दों के लिए है, बल्कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई उस औरत पर जो खुशबू लगाकर अपने घर से बाहर निकलती है। लानत ही नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो औरत बदकार है, वो औरत बदकार है जो खुशबू लगाकर बाहर निकले और दूसरे लोग उसकी खुशबू से अपने आप को सैराब करे। इसलिए खवातीन के लिए ये हुक्म नहीं है कि वो मस्जिद ईदगाह आए लेकिन खुशबू लगा के नहीं आ सकती, ईदगाह आए वो नए कपड़े पहन के नहीं आ सकती, ईदगाह आए वो ब्लाउज श्रृंगार करके नहीं आ सकती, वो सज धज करके नहीं आ सकती, बल्कि वो अपने पुराने कपड़ों में, वो अपने रियायती लिबास में आएंगे और वापस जाएंगी, तभी उनको सवाब मिलेगा, वरना यहाँ आना उनके लिए सवाब का बाइस नहीं है। यह सादगी से ईद मनाने का मतलब, सादगी से ईद मनाने का मतलब ये है लोगों फजूल खर्ची से बचो, इसराफ से बचो। हम देखते हैं हम कितनी फजूल खर्चियां करते हैं, आज क्या क्या नहीं हमारी ईदों पे होता है। यह मकसद ईद का नहीं है कि जो चीजें हम लोग लाते हैं और फजूल चीजों में अपना इन्वेस्ट करते हैं, अपनी दौलत को, अपने माल को जाया करते हैं, उससे कोई सवाब मिलने वाला नहीं। सादगी से ईद का मतलब यह है लोगों, जो माह रमजान खत्म होता है, एक फर्ज खत्म होने के बाद दूसरा फर्ज शुरू होता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फर्ज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फित्री। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात फित्र को, सदका फित्र को फर्ज करार दिया हर मर्द पर, हर औरत पर, हर मर्द पर, हर बच्चे पर, हर बूढ़े पर, हर जवान पर। एक ही दुनिया के अंदर ऐसा अमल है जिसमें हर दुनिया के अंदर रूह जिसको सांस आई उस पर फर्ज हो जाता है। अगर एक दिन का बच्चा भी ईद के दिन सुबह पैदा होगा, उसकी तरफ से भी ज़कातुल फित्र निकालना है, सदका फित्र निकालना है। इसका मतलब यह है इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। 7 साल तक का बच्चा हो जाए नमाज फर्ज ही नहीं, 10 साल के बाद नमाज फर्ज हो जाती है। रोजा जो है उसकी बुलूगत के बाद फर्ज होता है, हज जो है बुलूगत के बाद फर्ज होता है। और लेकिन एक ही चीज है जो फर्ज हो जाती है उसको पता भी नहीं होता है, उस पर भी ये फर्ज है। मिसाल जिसको पता ही नहीं, एक दिन का बच्चा, बल्कि सल्फ़े सालिहीन में से बाज़ असलाफ जो है माँ की पेट में पलने वाले बच्चे की तरफ से भी ज़कातुल फित्र निकालते थे। ये ज़कातुल फित्र की हिकमत क्या है? ये सादगी को, हमारी सादगी को दर्शाती है। मिसाल के तौर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्नहु तुहरतुल लिस्साइम व तुअमतुल लिलमसाकीन। लोगों, आज के ईद के दिन मालदार लोगों के लिए बड़ा पैगाम है। आप गरीबों को, आप मिस्कीनों को अपनी ईद की खुशियों में शामिल करो। अगर अपने लिए कपड़े लाते हो उनके लिए भी लाओ, अपने लिए खुशियों के लिए फजूल चीजें लाते हो उनके लिए भी लाओ, वरना आपका हमारा ऐसी ईद मनाना जो हमारे हमसायगी में, जो हमारे पड़ोसियों में, जो हमारे रिश्तेदारों में कोई ऐसा इंसान हो जो इस लेवल का नहीं हो, जो उतना फजूल खर्ची नहीं कर सकता, वो बजाय सवाब के हमारे सरों पे गुनाह डाल दिया जाता है। इसलिए सादगी से ईद मनानी है। ये ईद का पैगाम है। सदका फित्र का ये पैगाम है कि सारे लोगों को ईद की खुशी में शामिल करो। लेकिन ये ईद की खुशी इतनी नहीं,
بلکہ عید کے دن صحابہ کرام کا